Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah barakati qiraah wiradul latif. Diniyatun salih wa alam naslaf nas'alun ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa ila jami'in sama khususan syekhana lahab taufiq Abdul Qadir Ja'far syekhana segala barakatul hafzah wa sampai wa haddad barakatul Abu Hamid Ghazali barakatul syekh Allah infa'na bil sirri rahman wa rahim ma'ulan fadna fid din wad dunya wal akhirah wa walidina alikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin innallaha yaghfir lahum جناح على هذه يخشى لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يحسبه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إن كذلك نزل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أثبت بك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت بك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت بك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم
إني أشهد وأشهدك وأشهد أمرك أرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهد وأشهدك وأشهد أمرك أرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهد وأشهدك وأشهد أمرك أرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهد وأشهدك وأشهد أمرك أرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمد رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا حمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بجن الطاغوت واستغفرت لله سكالا مشملها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بجن الطاغوت واستغفرت لله سكالا مشملها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بجن الطاغوت واستغفرت لله سكالا مشملها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام إن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام إن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام إن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا أنت قد رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا أنت قد رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا أنت قد رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا أنت قد رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا أنت قد رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا أنت قد رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا أنت قد رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخنس إن ربي على صراط مستقيم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكن نفسي ولا إله إلا خلق طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجد والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم فني بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وتؤمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك توكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم نسألك خير هذا اليوم فتح ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم نسألك خير هذا اليوم خير ما به خير ما قبله خير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما به شر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما سوى به من نعمتنا وبحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه سبحان الله ورضا نفسه ورضا العرش مداد كلماته سبحان الله
وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما نزل سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد من ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما ذلك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما ذلك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما ذلك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Halaman 290 ya. Bab birril walidain. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma thalathu ayatin nazalat maqrunatan bi thalathin la yaqbalullahu minha wahidah bighairi qarinatiha. Ihdaha qauluhu ta'ala wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Faman ata'a Allah wa lam yuti'ir rasula lam yuqbal minhu. Atsaniyah qauluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Atsalisah qauluhu ta'ala anishkurli wa liwalidayka. Faman syakara Allah wa lam yashkur walidayhi lam yuqbal minhu. Bab menjelaskan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini bab adalah bab paling spesial di antara isi kitab ini karena terkait dengan ikatan langsung yang Allah ikatkan dan bahkan terkait dengan 3 ayat yang kembar, 3 ayat yang beriringan yang tidak mungkin salah satu dari 3 ayat ini kecuali harus tersambung dengan yang lainnya, maka barulah sempurna atau diterima amalnya. Kalau diputus salah satunya, maka yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas menyatakan bahwa ada 3 ayat nazalat yang turun makrunatan bersamaan bithalathin dengan 3 ayat yang lainnya. Bersamaan ini turun. Perintahnya bersamaan. La yaqbalu, tidaklah menerima Allah minha wahidah. La yaqbalullahu minha wahidah. Tidaklah Allah menerima daripada itu ayat satu pun bi ghairi qarinatiha, dengan tanpa barengan atau qarinah ayat yang lainnya. Yang pertama adalah firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Maidah 92,
wa atiullaha wa atiur rasul, dan taatilah Allah dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taatilah kalian itu Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Allah, maka barang siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ar rasul, sedangkan dia tidak taat kepada Rasulullah, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima ketaatan dari orang tersebut. Satu paket. Kenapa orang Yahudi itu tertolak imannya? Dia mengatakan Allah itu ada, yakin Allah itu ada, karena yang diterimanya itu adalah agama samawi pada dasarnya. Tetapi setelah datangnya Rasulullah, diutus Nabi Muhammad, lalu hatinya tertutup untuk menerima. Nah, dia berusaha mencari kambing hitam untuk mendewakan apa yang ia yakini, tapi justru itu penyimpangan yang fatal. Dikatakan Uzair itu adalah ibnullah, anaknya Allah. Karena di satu sisi dia menafikan Nabi Muhammad, tapi mengakui adanya Allah. Lalu memunculkan seseorang yang dianggapnya lebih istimewa, namanya Nabi Uzair, salah seorang nabi, tapi bukan sebatas nabi dia anggap itu Uzair, dianggap itu adalah ibnullah, anaknya Allah. Maka orang Yahudi tertolak, walaupun dia pada dasarnya menerima agama samawi, menerima kitab Taurat, walaupun sudah mereka rubah-rubah itu, walaupun mereka sudah rubah-rubah itu aturannya. Nah, sehingga kalau kita dapatkan orang yang paling benci dengan orang Islam itu adalah orang Yahudi. Paling benci dengan orang Islam itu orang Yahudi. Itu nas Al-Quran itu ya. Bukan kita yang mengatakan. Itu nas Al-Quran. Yang paling benci adalah orang Yahudi. Kemudian sebaliknya juga begitu. Taat kepada Rasulullah tapi tidak taat kepada Allah, ditolak juga. Taat kepada Allah tapi taat kepada Rasulullah tapi tidak taat kepada Allah, ditolak juga. Cintanya 1000% dengan Nabi Muhammad tapi menolak Allah, ditolak juga ya, tidak diterima juga. Nah, ini yang pertama, jadi harus beriringan. Yang kedua adalah ayat yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah kalian itu sholat dan tunaikanlah kalian itu daripada zakat. Maka barang siapa yang dia sholat walam yuzakki, sedangkan tidak berzakat, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima oleh Allah. Ini bagi orang-orang kaya ini ya. Zakat ini kan bagi orang-orang kaya. Jadi sholatnya bagus tapi tidak mau zakat, tidak diterima sama Allah ya, tidak diterima. Zakatnya bagus, tidak sholat, tidak diterima juga. Zakat tapi tidak sholat, tidak diterima juga. Saya mendapatkan kisah nyata yang saya alami langsung, pertemanan ya, pertemanan dekat saya ngajar dia. Cuman kejadian pada kakaknya. Ada kakaknya, saya ajak ngobrol, kaya dia, kaya betul dia. Ajak ngobrol, cuman dia tidak mau menolak ajaran haji, menolak ajaran haji. Dia bilang, saya ini tidak perlu haji, karena ibu saya tidak ngajari begitu, ibu saya pun tidak mau haji kata. Nah, saya bilang karena dekat dengan adiknya jangan begitu. Itu rukun Islam. Sampai ngakui Allah berarti secara otomatis harus ngakui Rasulullah, harus ngakui juga rukun Islam yang lain, haji termasuk. Nah, sedangkan sampai punya harta itu, nah, kalau tidak haji, hati-hati diambil hartanya oleh Allah, dicabut hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan demikian. Tidak percaya, malah dia percaya sama dukun dari Singapura.
dukun dari Singapura. Sampai kejadian diundang itu dukun itu dari Singapura itu datang atraksi di depan saya itu. Atraksi. Dia ambil sesuatu barang dari atas plafon itu. Kemudian ditepuk meja itu, keluar api besar. Saya bilang setelah kejadian itu, saya bacakanlah wirid sakron. Saya bacakan wirid sakron. Terus saya bilang sekarang padamkan itu, saya bilang. Sekarang padamkan itu. Karena dia sudah congkak betul itu ya. Congkak betul, padamkan sekarang. Rupanya dia tidak bisa memadamkan itu. Jadi berkat wirid sakron yang saya baca, sur, sudah. Tidak berkutik itu dukun itu ya. Sampai tambah jengkel. Cuman saya melihat 6 bulan jarak dari dia ngomong seperti itu, hancur semua ya. Hancur semuanya. Habis betul sudah ya. Habis betul sudah. 6 bulan jaraknya itu. Cuman saya bukan melihat dia ngundang dukun atau apa, bukan. Saya melihat bahwa dia itu tidak meyakini rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Itu yang menjadikan tercabutnya hartanya, karena tidak meyakini rukun Islam yang kelima. Nah, tapi terkait dengan ayat ini, bahwa yang pertama adalah sholat, kemudian iringannya zakat. Orang yang sholat tapi tidak zakat ditolak oleh Allah. Orang yang dia berzakat tapi tidak sholat ditolak juga oleh Allah ya. Nah, ini beriringan. Tidak boleh diputus satu dengan yang lain. Yang ketiga, qauluhu ta'ala anishkurli wali walidayka. Hendaklah kamu bersyukur, berterima kasih kepadaku, wali walidayka, dan bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah, walam yashkur walidayhi, sedangkan tidak terima kasih kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, maka ditolak. Tidak diterima amalnya ya. Tidak diterima amalnya. Nabi SAW menyatakan, ahibullah lima yaghdukum min ni'amihi. Cintai Allah karena Allah yang memberikan nikmat semua. Nikmat yang ada pada diri kita itu semua Allah yang berikan. Maka atas dasar itu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintailah aku karena kau cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena engkau cinta kepadaku. Berterima kasih kepada Allah, cinta kepada Allah karena apa? Allah yang memberikan segala sesuatunya pada kita. Berterima kasih kepada orang tua itu menjadi sebab. Orang tua menjadi sebab ya. Sebab apa ya? Sebab lahirnya kita, terutama ibu ya. Ibu yang menjadi sebab lahirnya kita. Kan tidak mungkin ada gitu kan, bukan lahir dari batu, bukan tiba-tiba lahir ada kan ya. Kalau Nabi Adam, kalau manusia yang lainnya termasuk Nabiullah Isa, itu tetap ada sebab lahir dari seorang ibu. Lahir dari seorang ibu. Ada sih memang tidak punya orang tua. Nabi Adam tidak punya orang tua ya. Termasuk untanya Nabi Soleh tidak punya orang tua itu. Untanya Nabi Soleh tidak punya orang tua itu ya. Artinya tidak punya induk. Kibasnya Nabi Ismail itu tidak punya induk ya. Tiba-tiba ya ada saja sudah itu. Tapi selain makhluk itu, semuanya punya orang tua. Semuanya punya orang tua. Nah, kenapa Allah perintahkan bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu? Ini terkait ini. Kalau orang syukur pada Allah kok sama orang tua tidak bersyukur, ditolak. Kalau bersyukur sama orang tua tapi tidak bersyukur sama Allah, ditolak juga. Ada orang taat pada orang tuanya. Taat pada orang tuanya, baik sama orang tua, tapi sama Allah dia membangkang. Ditolak juga ya. Ada orang sama Allah bagus, ahli ibadah, taat ibadah ya.
Tidak pernah lewat tahajud, tidak pernah lewat Quran, hafal bila perlu ya. Tapi sama orang tuanya durhaka dia, ditolak sama Allah itu. Yang diterima ya. Nah, ini satu paket gitu. Terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada kedua orang tua. Apa sebabnya demikian? Karena Allah ingin mendudukkan status orang tua ini sebagai orang paling mulia di hadapan anaknya setelah Allah dan Rasulnya. Paling mulia orang tua ini ya. Nah, ada lagi yang lebih mulia daripada orang tua setelah Allah dan Rasul terhadap seorang anak. Paling mulia itu orang tuanya. Maka ya rugi-ruginya orang kalau ada anak durhaka sama orang tuanya ya. Rugi-ruginya orang sudah itu. Tidak selamat dia, dunia akhirat tidak selamat ya. Dunia akhirat tidak selamat kalau dia itu durhaka sama orang tuanya. Nah, karena memang ini adalah ancaman yang berat, maka setiap kita yang belajar, setiap kita yang mau ngaji, setiap kita yang sudah ikut taklim seperti ini, nah, pastikan yang baik-baik sama orang tuanya ya. Kalau salah-salah, tidak usah ego, tidak usah gengsi, cepat cium bila perlu kakinya ya. Datang sana minta maaf, cium kakinya. Tidak usah kita berpikir panjang lebar lagi, mau ini mau itu, alasan tidak ada ya. Satu tetes darah kita mau balas kebaikan orang tua ataupun sakitnya orang tua di saat dia lahir, saat anak itu lahir, tidak bisa dibalas ya. Balaslah pakai seluruh bumi, tidak bisa balas ya. Seluruh bumi ini sudah punya harta kekayaan, balas itu tidak bisa balas ya. Itu keagungan orang tua di hadapan anaknya, kemuliaan orang tua di hadapan anaknya. Nah, maka Allah mengkaitkan ini. Orang yang bersyukur kepada Allah kok tidak syukur sama orang tuanya, lam yuqbal minhu, tidak diterima. Tidak diterima itu ya. Orang yang bersyukur kepada orang tuanya dan tidak berterima kasih kepada Allah juga sama. Nah, keterkaitan ini kenapa? Karena masing-masing punya menjadi penyebab. Terus supaya orang tua ini mendapatkan anak yang nantinya dia sukses sebagai anak kepada orang tua dan sebagai anak kepada Allah, harus ada bimbingan, harus ada pengajaran, harus ada pendidikan. Supaya jangan salah nantinya ketika ada seorang anak dia berani sama Allah, durhaka, tidak mau sholat, ya bapaknya dituntut juga. Allah sudah kasih engkau ini sebagai orang tua dijadikan raja oleh anaknya. Kedudukan itu sudah dinas dalam Al-Quran. Nah sekarang bagaimana kamu sebagai orang tua didik anakmu supaya dia mengenal Allah, didik anak supaya mengenal bagaimana kewajiban pada orang tuanya. Nah, itu tugas orang tua itu. Tugas orang tua itu. Sehingga kalau anaknya berdosa karena dibiarkan oleh bapaknya melakukan pelanggaran, ya dia ikut dosa juga. Orang tuanya ikut berdosa juga. Ini beratnya resiko daripada amanah karena dikaitkan langsung Allah, orang tua. Tidak pakai Rasulullah itu. Allah dan orang tua langsung ya. Ini untuk bab ini langsung. Makanya Nabi SAW ketika dihadapkan pada seorang sahabat yang orang tuanya tidak ridho, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi tidak bisa nolong, kecuali ibunya dipanggil. Wahai ibu, gimana? Ini anaknya mau mati, mau meninggal. Ibu maafkan apa enggak dia? Saya enggak maafkan dia. Ketika sahabat Nabi sudah mendekati ajal dan Nabi bertanya kepada ibunya tidak memaafkan, apa Nabi bilang? Ya sudah kalau gitu saya yang mendoakan dia, saya yang menyelamatkan, saya yang mengasih syafaat. Nabi tidak berani katakan begitu, tidak bisa katakan begitu. Dibalikkan sama ibunya. Wahai ibu, kalau begitu saya tidak bisa menolong. Daripada dibakar di neraka, ya sudah kita bakar saja di dunia. Nah, kan solusinya begitu. Artinya Nabi tidak bisa nolong itu. Tidak bisa nolong. Kenapa? Anishkurli wali walidaika. Langsung itu Allah, orang tua. Langsung gitu ya. Nah, kemudian karena memang ibunya bersikukuh begitu, ibunya bersikukuh, akhirnya sudah sahabat-sahabat dipanggil, sahabat kumpuli kayu bakar.
kumpuli kayu bakar. Memang ibunya ini tidak sayang sama anaknya, tapi mungkin karena anaknya juga berani sama orang, menyakiti hati orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya. Apa sebabnya? Apa sebab yang membuat sakitnya orang tua? Sederhana. Si anak nih ke pasar, dia beli kain ceritanya ya. Kain ini satu dibelikan untuk istrinya, satu dibelikan untuk ibunya. Yang dibelikan istrinya lebih bagus, yang diberikan ibunya lebih jelek. Rupanya ketuker ngasih. Yang bagus dikasih ibunya, yang jelek dikasih istrinya. Ketuker. Istrinya tidak terima. Karena tidak terima, suaminya bela istri, tapi tidak bela ibunya. Balik ke ibu, Bu, mohon maaf itu kainnya ketuker. Itu kain untuk istri saya, ini kain untuk ibu yang jelekan, kata. Ibunya diem, cuman sakit hati ya. Dari kecil disayangi, dikasih susu, dibesarkan. Sekarang cuma urusan kainnya, diem-diem tinggal belikan lagi kan begitu ya. Jangan nyakiti hati ibunya. Ya sudah, sakit hati ibunya. Karena sakit hati ibunya tidak terima. Tidak diterima, didiami saja sudah. Tapi diamnya ibu ini rupanya tidak terima atas sebab susu dan semua yang diberikan. Ngeluh sama Allah kan begitu. Itu sebab kejadiannya. Terlalu menyayangi istri tapi melupakan ibunya. Menyayangi istri melupakan ibunya. Sudah. Karena demikian keadaannya, akhirnya Nabi SAW katakan, ya sudah, kalau ibu tidak memaafkan, mungkin ibu terlalu sakit hati, ya saya tidak bisa membela, ya sudah kita bakar saja. Ya sudah, kumpuli kayu bakar. Setelah dikumpuli disumet itu api ya, dihidupkan itu api besar, sudah berkobar itu. Sudah tinggal dibakar saja. Pak ibu sekali lagi tolong maafi anaknya. Kata si ibu, enggak, saya tidak memaafkan, sakit hati saya, kata. Saya besarkan dia, saya kasih susu, saya kasih semuanya. Sekarang saya dikecewakan, saya tidak terima itu. Baik, kalau sudah demikian, ibu siap anaknya saya bakar. Iya, tidak apa-apa, bakar saja, kata. Akhirnya sudah dibawa itu ya, dibawa ke pembakaran itu. Tapi ketika mau dilempar oleh sahabat, ibunya teriak, wahai Nabi, jangan, itu anak saya, katanya. Tiba-tiba ibunya teriak ya. Artinya sejahat-jahatnya anak, disakiti hati ibunya, tetap saja ibunya itu ada rasa sayang ya. Ada rasa sayang dari hatinya. Wahai Rasul, itu anak saya, katanya. Nah, di saat itulah kemudian tidak bisa dibandingkan ya. Cuman ada rupanya anak itu sebaliknya, ibunya sudah sengsara, tidak makan, ditaruh di tempat yang kotor, dibiarkan saja ya. Anaknya tidak ada rasa kasih sayang. Tetap saja dia itu bersikeras, hatinya kaku. Ibunya dituntut di kepolisian, dituntut pengadilan, masuk penjara. Kan ada itu ya. Nah, itu kurang ajarnya anak itu ya. Ada seperti itu. Nah, maka besar sekali. Di dunia sudah ada persiksaan tuh kalau orang durhaka tuh ya. Di dunia sudah ada persiksaan, belum di akhirat. Di dunia ada persiksaan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, tapi setelah ibunya mengatakan demikian, akhirnya, wahai ibu, kata Rasulullah, benar kau sudah maafkan. Iya wahai Rasulullah, saya maafkan, tidak apa-apa, tidak tega kalau anak saya dibakar, tidak tega. Masih ibunya memaafkan ya, walaupun dah jengkelnya bukan main, tapi pada akhirnya ibunya maafkan juga. Inilah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini terjadi di zaman Nabi yang masih hidup. Rasulullah bisa menjadi jaminan pemberi syafaat, tapi khusus untuk urusan ini Nabi tidak mau menjamin. Nabi tidak mau menjamin ya. Kenapa? Ini urusan berat. Karena Nabi tahu bahwa anishkurli wali walidaika. Terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada kedua orang tuamu. Maka langsung ini jalurnya langsung ya, tidak pakai perantara lagi, tidak pakai perantara lagi. Nah, jadi kalau demikian pastikan jika barangkali punya salah ya sama ibunya, sama bapaknya, datang ke sana cium kaki.
Datang ke sana, cium kakinya ya. Tidak usah berpikir macam-macam lagi sudah ya. Tidak usah berpikir macam-macam lagi sudah. Ini itu, ibu saya salah, ibu saya pinjam uang tidak bayar-bayar misalnya. Tidak seberapa, dipinjami 1 miliar bila perlu tidak dikembalikan tidak apa-apa ya. 1 miliar bila perlu ibunya pinjam tidak dikembalikan tidak apa-apa. Nah, apalagi cuma 100 juta, 1 juta, tidak seberapa ya. Ini saya kasih gambaran, artinya begitu besar haknya ibu, haknya orang tua kepada anaknya. Walaupun orang tua yang mengerti ya tentunya kalau misalnya membebani anaknya ya pasti difikirkan. Kalau punya tidak mungkin tidak dikembalikan kan begitu ya. Pastilah difikirkan bahwa ini anak saya juga susah-susah nyari uang, anak saya susah-susah cari rezeki, masa saya tidak mau kembalikan. Pasti berpikir minimal kalau tidak bisa mengembalikan didoakan anaknya kan begitu ya. Ya Allah, anak saya ini susah-susah nyari, saya pinjam uangnya saya belum bisa kembalikan, lancarkan rezekinya. Ibu kalau sudah berdoa begitu lancar rezekinya ya. Ibu kalau sudah berdoa begitu lancar rezekinya. Datang sudah ke sana, ya Allah, ibu doakan saya, suruh sudah ngangkat tangannya ya. Suruh ngangkat tangannya, ibu doakan saya supaya saya selamat, doakan saya supaya saya sukses. Sudah insya Allah sukses sudah. Tidak pakai perantara ini ya. Tidak pakai perantara. Ibu, orang tua, Allah. Orang tua, Allah. Itu jalurnya seperti itu. Nah, ini perlu difahami betul ini. Sehingga tidak ada kesempatan kita bermain-main dengan urusan ini. Untuk kita mau berpikir jahat, berpikir kita tidak terima, atau berpikir kita jengkel atau benci. Supaya tidak sampai seperti itu ya. Akhirnya Alqamah ini kemudian dapat mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ibunya bilang, saya maafkan dia, langsung Nazah bisa mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dunia. Jadi mudahnya Allah mencabut nyawanya karena sebab baktinya, karena sebab dimaafkan oleh oleh orang tuanya. Ini sebab termudah berarti ya, sebab termudah itu. Nah, jadi dari ayat ini bahwa 3 ayat yang turunnya beriringan, tidak boleh lepas satu bagian kemudian melepaskan bagian yang lain, menggunakan satu bagian melepaskan bagian yang lain itu tidak bisa. Mengamalkan satu bagian melepaskan bagian yang lain tidak bisa. Harus beriringan. Rahimahullah, man shalla shalawatil khamsah faqad syakarallah ta'ala. Barang siapa yang ini sholat tidak pakai biaya. Penting punya kain-kain saja sudah menutup aurat, pusar lutut, ya sudah sholat, tidak pakai biaya banyak-banyak ya. Wa man da'a lil walidain fi adbar sholawat faqad syakara lahuma. Barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya usai dia sholat, maka sungguh dia bersyukur kepada kedua orang tuanya sudah. Jadi paketnya adalah sholat, habis itu sebut nama orang tua, pastikan sudah itu ya. Sebelum doa baca Fatihah dulu, khususan siapa nama ayahnya disebut, nama ibunya disebut, Al-Fatihah. Nah, begitu ya. Sebut sudah. Itu cara minimal untuk dia berbakti kepada orang tuanya. Jadi cara bakti pada Allah sholat 5 waktu, cara bakti kepada orang tua berdoa untuk orang tua setiap habis sholat. Jangan doa macam-macam dulu ya. Jangan doa usahanya lancar, tokonya rame, kemudian sawahnya nanti hasilnya banyak. Jangan sana dulu. Ibunya dulu sebut, bapaknya dulu sebut ya. Baru yang lain-lain. Baru yang lain-lain ya. Itu caranya kalau ingin sukses. Sukses dan berkah. Kadang sukses tapi tidak berkah, mungkin lupa sama orang tuanya ya. Sukses tidak berkah, lupa sama orang tuanya. Bisa jadi seperti itu. Nah, maka kalau ada kejadian macam-macam terhadap diri kita, bisa jadi kita lupa sama orang tua. Bisa jadi lupa karena azab yang cepat sekali di dunia itu karena durhaka sama orang tua. Ya Allah Ta'ala yaqul anishurli wali walidayk faman syakara Allah yusalli fi kulli yawmin 5 marrat wa syukrul walidain an yad'u lahumma fi kulli yawmin 5 marrat fa yanbaghi an yaqula ba'da al-adhan rabbighfirli wali walidayya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an anishurli wali walidayk, maka syukur kepada Allah salat 5 waktu, syukur pada orang tua adalah mendoakan setiap kali salat 5 waktu. Sehingga di sini diajarkan ini jadi amalan ya, diingat-ingat dan dilakukan.
habis adzan, ketika sudah selesai adzan, maka itu kan ada doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sebelum doa itu kita baca rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, itu 5 kali. Ini amalan yang ditradisikan oleh ulama-ulama kita, baca rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya. Setelah 5 kali maka disempurnakan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu diamalkan ya. Jadi 5 kali rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya. Sudah 5 kali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira bisa ngamalkan ya? Diamalkan. Ajarkan juga kepada anaknya ya. Ajarkan juga. Karena kita mau berbakti kepada orang tua kita, biar anak kita berbakti juga kepada kita. Ajarkan dia ini ya. Ajarkan ini. Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Setelah sempurna 5 kali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang ditradisikan oleh para ulama-ulama kita. Nah, mudah-mudahan beberapa penjelasan ini mengingatkan pada kita semuanya akan kewajiban kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan dengan bakti kita kepada kedua orang tua Allah ridhoi kita semuanya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita cinta pada mereka kumpul di dunia, mudah-mudahan di akhirat Allah kumpulkan di dalam surganya. Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita, Allah maafkan kesalahan-kesalahannya, Allah angkat derajatnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dunia akhiratnya sampai pada akhirnya Allah masukkan mereka ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana malaikatul musa'adakan rabba fi'na fi ma taradi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa khilal ya ulama nahdu biha fa kullu syarr rabbana aslihna kullu syu'un wa kadabru waqdana rabbana kullu din qabla an ta'tiyana rasulul manun waghfir wastur anta akraman satar Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana sughara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permohonan Fatihah untuk almarhum Habib Ali bin Syekh Abu Bakar, Abah Aisyah bin Syekh Abu Bakar, dan Mama Erni. Kemudian daripada orang tua ini ya, dari Habib Hasan sendiri ya. Jadi Habib Abdullah Mulakhila dan Ibunda Hajjah Mukminah dan Muhammad Faruk Mulakhila. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah sempurnakan ibadahnya, Allah sempurnakan amalnya, Allah barengkan bersama datuknya, dan tentunya dengan doa ini mudah-mudahan kita dapat bagian untuk bersama-sama Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini memang dikhususkan atas beberapa infak untuk wakaf tanah yang pembebasan 6 hari itu ya, yang 6 hari. Jadi untuk pembebasan itu mudah-mudahan juga selain doa untuk teriring kepada beliau semuanya, semua para donatur yang juga sudah menginfakkan hartanya untuk pembebasan tanah wakaf ataupun pembangunan daripada pondok pesantren kita, baik yang 10 ribuan tiap bulan ataupun lebih, mudah-mudahan amalnya sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan rezeki yang berlimpah dan dijadikan keberkahan rezekinya, keberkahan dalam diri dan keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi saya mohon untuk Fatihah untuk Pak Ajis ya. Untuk Pak Ajis terkait juga dengan pondok ini, beliau juga punya jasa besar ya dalam pondok ini karena beliau lagi punya problem. Mudah-mudahan Allah segera akan tuntaskan masalahnya ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.